और कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर राहुल गांधी साहब ने एक धमाकेदार, जिसको उनकी जबान में एटम बम बोलें, उन्होंने कहा कि एटम बम सी में एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2024 के जनरल इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख से भी ज्यादा वोटों की धांधली हुई थी। उन्होंने ये इल्जाम प्रॉब्लम इज कि अगर ईसीआई ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਨਕਲੀ ਬਣੀਆਂ, ਵੱਧ ਬਣੀਆਂ, ਘੱਟ ਬਣੀਆਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਸਵਾਲ नहीं चुका गया। जी, कि पहले भी 2017-18 में मध्य प्रदेश को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने कुछ ऐसे क्लेम्स किए थे। उस टाइम पे भी इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, असंभव है। लेकिन फिर बाद में जब उन्होंने खुद इंक्वायरी किया, उन्होंने पाया कि कुछ 27 लाख फर्जी वोटर्स थे एमपी के रोल्स में। वो डिलीट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੱਥ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 34 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਬਾਪ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ कि तुसी देखो कि 6 नंबर फॉर्म भर रहे हैं तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ वोटर ਦੀ एज 98 साल की। पहले मैंने एक न्यूज़ देखा है जिसमें ईडी के वो सीनियर ऑफिसर जिन्होंने हेमंत सोरेन, झारखंड के चीफ मिनिस्टर, और दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया था ईडी मामलों में, वो वीआरएस ले चुके हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट, और अंबानी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। देखो ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ 67 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, 90 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ 67 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਸੀਗੀ ਤੇ 7 ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀ। 20 ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 30 ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਡਨਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਗੇ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨਲ ਸਰਵੇ, ਇਵਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਰਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। वेलकम बैक दोस्तों, मनी के शो का आखिरी घंटा, और इस घंटे में हम एक बहुत अहम गुफ्तगू करने वाले हैं आपके मॉर्निंग शो के हमराही जगदीप सिंह साहब से, जो कि आज मैंने उनको दरख्वास्त की थी कि हमारे शो पर आएँ, और बहुत ही अहम मौजू पे हम बात करेंगे। कल आप लोग शायद वाकिफ़ हों, एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ हिंदुस्तान का। 7 तारीख का सबसे बड़ा न्यूज़ यही था कि लीडर ऑफ अपोजिशन और कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर राहुल गांधी साहब ने एक धमाकेदार, जिसको उनकी ज़बान में एटम बम बोलें, उन्होंने कहा कि एटम बम प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जिसमें उन्होंने खुलासा किया इलेक्शन कमीशन के दस्तावेज़ों से ही डिटेल्स लेकर के कि दरअसल एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2024 के जनरल इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख से भी ज़्यादा वोटों की धांधली हुई थी। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है। फेक वोटर्स, गलत एड्रेस, बिना पिक्चर वाले नाम, फर्स्ट टाइम वोटर्स जिनकी उम्र 95-98 साल की है, पहली बार वोट कर रहे हैं, लेकिन 2-2, 3-3 बार पहली बार वो फॉर्म 6 भरे हैं। तो इस तरह का डिटेल उन्होंने निकाला है। उन्होंने ये दावा किया कि ये तो बस एक कॉन्स्टिट्यूंसी का है जिसका हम पता लगा पाए हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो दस्तावेज हमें दिए वो प्रिंट में था, जो स्कैन भी नहीं कर सकते हैं, कि इलेक्ट्रॉनिक इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इलेक्ट्रॉनिक डेटा दिया नहीं। इसीलिए उनको लगे 6 महीने इन पूरे दस्तावेज़ों को पढ़ने में। अगर पूरे हिंदुस्तान का डिटेल दे देंगे पिछले 11 सालों में इलेक्शंस का, राहुल गांधी साहब दावा करते हैं कि मोदी साहब की हुकूमत भी दरअसल नाजायज़ साबित होगी, क्योंकि पब्लिक ने उनको नहीं वोट किया, लेकिन धांधली की वजह से इलेक्शन जीते हैं। ये इल्ज़ाम है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बोला गया है कि राहुल गांधी जो है बेतुकी बातें कर रहे हैं और देश से माफ़ी मांगे, या तो एक स्वर्ण एफिडेविट दे, या फिर देश को गुमराह करने के लिए वो माफ़ी मांगे। क्या समझे हम, हिंदुस्तान की इलेक्टोरल डेमोक्रेसी पर सबसे पहली बार शायद एक बहुत सीरियस इल्ज़ाम लगा है, उसकी शाख बहुत बुरी तरीके से कमज़ोर हुई है। इसके साथ ही साथ शायद केंद्र में भाजपा की सरकार भी, उसके बारे में भी तरह तरह के सवाल अब उठाए जा रहे हैं। लेकिन जिनको डिफेंड करना है वो डिफेंड कर रहे हैं। क्या समझे हम इससे, इसके बारे में बात करने के लिए मैंने जगदीप को बुलाया है। इनको आइए खुशामदीद कहते हैं। जगदीप, सत श्री अकाल जी, आए नो। ਧੰਨਵਾਦ ਮਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ
ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ECI ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਬਿਗੇਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਨ ਦੀ ਵਰਲਡ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਵਰਲਡਸ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬੋਲते हैं। ਸੋ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਕਿ ਅਗਰ ECI ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਨਕਲੀ ਬਣੀਆਂ, ਵੱਧ ਬਣੀਆਂ, ਘੱਟ ਬਣੀਆਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਥ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਹਿਣ ਉਹ। ਸੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ECI ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਕਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ कि लीडर ऑफ अपोजिशन कोई गल कर रहा है, इट इज़ वेरी सीरियस। और वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लीडर ऑफ अपोजिशन, नहीं कैबिनेट मंत्री है, दर्जा मिलता है बिल्कुल। और अगर लीडर ऑफ अपोजिशन जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं एक दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर, तो उस बॉडी की जिम्मेदारी ये बनती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स है वो कह रहे हैं कि वो अपने एंड पर पहले तो सफाई पेश करे, दूसरा एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की वो खुद डिमांड करे। वो खुद क्यों नहीं एफिडेविट दे रहे हैं कि हमारा डेटा जो है इलेक्टोरल रोल्स का वो बिल्कुल पुख्ता है, इसमें कोई गलती नहीं है, वो बल्कि बोल रहे हैं कि आप एफिडेविट दीजिए, क्योंकि अगर उसमें गलत साबित होते हैं तो फिर आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकते हैं। और यही जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है जो जानकार है वो बता रहे हैं कि ये दरअसल एक वो जो ट्रैप है ना उसमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाद में दिखाएंगे ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन पहली बार नहीं हुआ है जगदीप कि चलिए ये बहुत बड़ा खुलासा है, लेकिन इसके पहले भी 2017-18 में मध्य प्रदेश को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने कुछ ऐसे क्लेम्स किए थे। उस टाइम पे भी इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, असंभव है। लेकिन फिर बाद में जब उन्होंने खुद इंक्वायरी किया, उन्होंने पाया कि कुछ 27 लाख फर्जी वोटर्स थे MP के रोल्स में, वो डिलीट किया क्योंकि ये ऑपोजिशन ने उठाया, तो फिर वो बेबुनियाद क्लेम तो नहीं था। अब उस 2018 का जो क्लेम था उसको दोबारा से जागरूक किया है इलेक्शन कमीशन ने, बोला कि आप तो पहले भी ऐसी बेतुकी बात करते थे, अब भी कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने भी ये बात कही। आज तक और इंडिया टुडे का एक फैक्ट चेक आया है जिसमें उन्होंने पाया है कि एक्चुअली ये दावा सही है कि वो हाँ ਉਹ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੋਟਾ ਦੱਸਦਾ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1,25,000 ਵੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮਾਧੇਪੁਰਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ 7 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਧੇਪੁਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ BJP ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨਿੰਗ ਮਾਰਜਨ ਸੀਗਾ BJP ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ 1,14,046 ਵੋਟਸ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ 1,25,000 ਵੋਟ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੋ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਗਲਤ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰਸ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਫੇਕ ਤੇ ਇਨਵੈਲਿਡ ਐਡਰੈਸ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਫੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਥਰਡ ਇਜ਼ ਇਨਵੈਲਿਡ ਫੋਟੋਜ਼। ਫੋਰਥ ਇਜ਼ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 6, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 98 ਸਾਲ ਦੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਫਾਰਮ 6 ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਫਸਟ ਵੋਟਰ ਲਈ। ਸੋ ਫਸਟ ਵੋਟਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਫਿਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੋਟਰ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫਾਰਮ 6 ਫਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ 98 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਡਨੀ ਸਕੈਮ ਮੈਂ ਬਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਸੇ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬੋਰਡ ਬੈਠਦਾ ਮੈਡੀਕਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੰਸੈਂਟ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਜਾਂ 10 ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੱਥ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 34 ਸਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ।
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 6 ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ ਭਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਦੀ ਏਜ ਹੈ 98 ਸਾਲ की पहली बार बना रहे 98 साल के वोटर सो ये इसमें भी बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि मैंने राहुल गांधी ने अपने हैंडल पे एक इसको सिंप्लीफाई करके एक 8 या 12 मिनट का वीडियो जारी किया है। वीडियो में इलेक्शन का पर्चा भी दिखाया जाता है जिसमें टिक मार्क है, यानी बूथ लेवल ऑफिसर ने उसको टिक किया है, मतलब वोटिंग हुआ है 2 बार एक ही नाम ने। तो इससे शक बिल्कुल जाहिर होता है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਮ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਕਿਰਤ ਡਾਂਗ। ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੋਟਰ ਨੇ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੋਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਦੇਖੋ ਹੈ। मतलब ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ opposition वर्सेस सरकार, बट नाउ इट इज opposition वर्सेस ECI। एग्जैक्टली और इसमें डाउट होता है। और इसमें लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं देख रहा हूँ जिसमें संबित पात्रा साहब नेशनल स्पोक्स पर्सन वो भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ANI में मैंने देखा कि मतलब कुछ 9 या 12 NDA के लीडर्स को जाकर के पूछ रहे हैं, रविशंकर प्रसाद भी आकर के बोल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के लिए क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दे रहा है? जवाब तो ECI को देना चाहिए। नहीं, वही मैं गल कर रहा कि मैं ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਰਸਸ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 5 ਮਿੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ECI ਸਰਕਾਰ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ECI ਦੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ECI ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਖੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰ ਕੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰ ਕੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ED ਦੇ ਉੱਤੇ, CBI ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ CBI ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ED ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ED ਕਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ED ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ बेटा चुप कर जाओ नहीं तो ED आ जाएगी। ED आ जाएगा। सो गब्बर सिंह जैसा हो गया है। हाँ, गब्बर सिंह सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, ED आ जाएगा। इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ नहीं तो ED आ जाएगी। सो ਹੁਣ ED ਦੀ जगह ਤੇ इलेक्शन कमीशन आ गया। कल ही मैंने एक न्यूज़ देखा है जिसमें ED के वो सीनियर ऑफिसर जिन्होंने हेमंत सोरेन, झारखंड के चीफ मिनिस्टर और दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया था ED मामलों में, वो VRS ले चुके हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट, और अंबानी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है बड़े सीनियर पोस्ट पे। ऐसी बड़ी एग्जांपल्स है मनी जी। कई ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੱਜ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ CJI ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਜੀ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ CJI ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। CJI ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆके बन रहे हो, फिर बड़े सवाल तो खड़े कर दे। कैलकाटा हाई कोर्ट के जस्टिस वो भी आ गए हैं, बिल्कुल है ना, जीत के भी आए हैं। तो इस तरह से जो है ये जो एक होता था कि सेपरेशन एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी से, वो शायद वो धुंधला हो गया है, नहीं वो लाइन ब्लर हो गया। इस बार ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ BJP ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, BJP ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਓਥ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀਆਂ ਵੋਟ। ਮਾਧੇਪੁਰ ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਸੀਗੇ BJP ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ 67 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, 90 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ 67 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਸੀਗੀ ਤੇ 7 ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ BJP ਅੱਗੇ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀ। 20 ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 30 ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਡਨਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਕਿ BJP ਅੱਗੇ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨਲ ਸਰਵੇ, ਇਵਨ BJP ਦੇ ਸਰਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ नहीं जीत रहे। यही बात राहुल गांधी ने बोली उस दिन के प्रेसर में 7 तारीख के कि हमें शक हुआ हरियाणा में, शक हुआ महाराष्ट्र में, हमें टाइम लगा क्योंकि हमें डेटा जिस फॉर्म में दिया गया है उससे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आप कन्वर्जन कर नहीं सकते। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि हरियाणा वाले मामले में इलेक्शन कमीशन से बूथ के CCTV फुटेज मांगे गए थे। महमूद पराचल वकील हैं, उन्होंने ये कोर्ट में लड़ा था। कोर्ट ने दिया भी था ऑर्डर कि इलेक्शन कमीशन ये वीडियोस शेयर करें। उसके बाद केंद्र सरकार ने लॉ बदल दिया कि आप दे नहीं सकते।
तो उससे भी शक पैदा होता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर इससे पहले जो थे, उन्होंने कहा कि इतने पोल बूथ्स के वीडियोस अगर डालेंगे तो 3,500 साल आपको लग जाएंगे देखने में, जबकि एआई के युग में ये क्लेम बड़ा अजीब किस्म का है कि इतना टाइम, मतलब आप डेटा एनालिटिक्स जो है वो इतना टाइम नहीं लगता है। एक जो महादेवपुरा का, मैं ये भी बताना चाहूँगा, 2023 में न्यूज़ मिनट का एक इन्वेस्टिगेशन था, उनके वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो वो 5, 6 या 7, 8 ऐसे आर्टिकल्स है वीडियोस के साथ। उन्होंने ये पाया था कि जिसमें महादेवपुरा भी था कि एक एनजीओ जिसको बेंगलोर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने हायर किया था, उसका पूरा स्टाफ का ट्रेनिंग बीजेपी के वार्ड ऑफिस में हुआ था। वो जो है बूथ लेवल ऑफिसर्स, उस एनजीओ के एजेंट्स, उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन लिया, उसके बाद वो शेयर हुआ, लोगों पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट्स को बेचे गए बोला गया है। एक बीजेपी के कार्यकर्ता का नाम आया, लीडर का, जिन्होंने ये ख़रीदा भी। और फिर पता चला कि जो बीजेपी के समर्थक कुछ, वो धड़ाधड़ कंप्लेंट्स करने लगे कि एक शिवाजी नगर जो इलाका है वहाँ पर वो मुसलमानों की अक्सरियत है। उन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि 26,000 इसमें फर्जी वोटर हैं बिना किसी फॉर्म भरे, ऐसे ही कंप्लेन कर दिया। उसके बाद 7,000 वोटर्स के नाम काटे भी गए। वो तब पता चला था, उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन में दिखाया था कि इन सारे लोगों का ट्रेनिंग वहाँ पे हुआ था। तो फिर शक की सुई घूम फिर के वहीं पर आके टिकती है, क्योंकि महादेवपुरा में 2023 में वो देख चुके हैं। इसके बाद जो राहुल गांधी ने कल बोला, जो फ्रीडम पार्क है बेंगलोर में, वहाँ पे उन्होंने वो आंदोलन भी किया, रैली किया, ये बड़े दिलचस्प ये बात कही है, सुनिए। छुपा नहीं सकते और आप छुप नहीं सकते। एक ना एक दिन आपको ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। हर ऑफिसर को और इलेक्शन कमिश्नर को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। यहां पे एक लोकसभा चोरी की गई है, यह एक क्रिमिनल एक्ट है, कर्नाटक की जनता के खिलाफ एक क्रिमिनल एक्ट है। ये कह रहे हैं कि रिटायर भी हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, जब हमारी सरकार आएगी, मतलब वो बता ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਸਰਵੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ 3-4 ਵਾਰ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ 16 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ 9 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਟੇਟ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਹਾਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ 16 ਸੀਟਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ 1-2 TV ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਗਾ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ 'ਤੇ। ਉਹ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਟ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ECI ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਲਪਰੇਟ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ECI ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਲਪਰੇਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਲੀਨ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਥ्राइविंग डेमोक्रेसी ਸੀ, बट ख़त्म हो जाएगी कंट्री। ये शक तो काफ़ी टाइम से लोगों ने करना शुरू कर दिया था। मैं ममता बनर्जी का वो छोटा सा क्लिप चलाना चाहूँगा जिसमें उन्होंने इस साल के शुरू में ये एग्जैक्ट सेम इल्ज़ाम लगाया था कि बंगाल के वोटर लिस्ट में हरियाणा और पंजाब, राजस्थान के लोगों के नाम, हरियाणा के 2 वोटर्स जिनको मुर्शिदाबाद के 2 लोगों के साथ दिखाया गया है सेम एपिक नंबर पे। जब ये इल्ज़ाम उन्होंने लगाया, इलेक्शन कमीशन ने बोला ये तो जो है डुप्लीकेशन की बात है और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके बाद हम इसको ठीक कर देंगे। बात पहल इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं हुई, वो पॉलिटिकल पार्टी ने खुद चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ने इल्ज़ाम लगाया, तो जाकर के ये रिएक्शन आया। इस बार लेकिन उससे भी आगे बात बढ़ गई है। इस बार मतलब 1 लाख से ज़्यादा फर्जी वोटर्स का होना, जगदीप, मैंने सुना नहीं है कभी इतने सालों के मेरे करियर में ना। बहुत बार हम सुनते हैं कि बूथ कैप्चरिंग, बचपन में तो बूथ कैप्चरिंग होता था, ये सब होता था, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर फेक वोटर्स। ਮਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਬਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ
ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲਗਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਕਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਗਲਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਨੇ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਰਨ 'ਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। मुखिया ही तनख्वाही करार दिए गए। तो ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਦਾ ਵਧੀਆ ਬਲੈਂਡ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਲਈ, ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਬਟ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੰਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ। तो जगदीप, आपको क्या लगता है, एक तो देखिए ये मायूस करने वाला भी न्यूज़ है जो खुलासा हुआ, लेकिन साथ ही साथ उम्मीद भी पैदा करता है कि कुछ लोग तो सही, लेकिन सबके जहन में ये बात तो आई है ना कि कुछ शायद गलत हो रहा है। बिल्कुल मनी जी, ये गल तुसी ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन बड़ा ठीक है कि ਵਧੀਆ क्वेश्चन है कि मतलब ਇਹ ਹੁਣ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਡਾ ਫੋਰਸਫੁਲ ਸਵਾਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਨ ਐਂਡ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਗਲਤ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਤੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਭੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਤੁਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਫੜ ਲੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੱਥੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਖੜਾ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਉਮੀਦ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ तो ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖਾਂਗੇ सारा। वहाँ पे भी बहुत कुछ निकला है, क्योंकि 65,60,000 वोटर्स के नाम काटे गए हैं रोल से, जिनमें से कहा गया है 22 लोग, 30,000 लोग अब नहीं रहे जिंदा। जिन लोगों का नाम उसमें कट गया है उनमें लोग कुछ ऐसे भी निकल के आए हैं, बोले कि भाई मुझे मरा हुआ घोषित कर दिया गया, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ, मेरा नाम क्यों काटा। तो ये सब है, और उसमें भी हम कभी और बात करेंगे इस पर, लेकिन आज टाइम देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। दोस्तों, ब्रेक लेंगे न्यूज़ का, उसके बाद वापस आएंगे और फिर हम और मौजू पे बात करेंगे।